الوغ السلام عليكم. الوغ جبت لكم واحد سميتو، بما ان دابا عارفه بان في الدخول المدرسي بطبيعه الحال سنديرو تقويم تشخيصي ولا تقويم تشخيصي، يعني ايفالياسيون دياغنوستيك. دوك هاد ايفالياسيون هادو تيديروها لكم الاساتذه ديالكم في القسم باش تعرفوا المستوى ديالكم، ديال المستوى بطبيعه الحال، باش تعرفوا فين عندكم النقص وفين عندكم شنو ضابطين وشنو ناقصكم، باش يديو على داكشي خلال السنه، باش يحاولوا فاش عندكم الخلل يحاولوا يشرحوا لكم مزيان، واللي ضابطين عاود تعطيكم فيهم تمارين ديال التقويه. داكوغ، دونك جبت لكم انا واحد ليفالياسيون دياغنوستيك بياسيون ديال الفرونسي فيها لو تيكست، يعني غتقراو لو تيكست وتجاوبوا على الاسئله ديال لو تيكست، وفيها لي كيستيون ديال لي لونغ، غرامير، كونجوغاسيون، اورتوغراف، وكذلك اكسبرسيون كريت. حاولوا، غادي نعطيهم لكم دابا، حاولوا تخرجوا التمارين واحد يومين هكاك، نعطيكم الوقت الفرصه باش غادي تخدموهم، وغادي نحط لكم التصحيح في اليوتيوب. داكوغ، الوغ غادي نبداو. نقرا لكم لو تيكست دابور. دونك العنوان: لي فوري. Les forêts sont un trésor de biodiversité. Ils participent à l'équilibre et à la santé de notre planète. Les forêts fabriquent le bois, donnent des fleurs, des fruits, de l'ombre et de l'air pur. Elles abritent des animaux et elles sont le lieu d'habitation de plusieurs espèces animales de plantes rares. Elles sont de véritables usines de dépollution de l'eau, du sol et de l'air. Elles absorbent du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène. Pour petits et grands, la forêt est un formidable lieu de découverte de la faune, de la flore et des paysages. C'est un endroit de loisirs et de détente. Tout le monde doit protéger et respecter la forêt car c'est une grande richesse. Alors, on est d'après www Perfect France en 123. المهم انا منين تهزات هاد لو تيكست. داكوغ، الوغ عندنا هادوك لي مو بطبيعه الحال اللي عندهم دوك اللي عليهم دوك الارقام، هما هنايا تيعطوكم ليكسبليكاسيون ديال هاد لي مو. دونك biodiversité, c'est-à-dire diversité des espèces vivantes présentes dans un milieu forêt, lac, mer, pays, etc. Dépollution, élimination de la pollution، ضد ديال لا بوليسيون. الوغ راكم شفتوا، بوليسيون هي التلوث، ديبوليسيون هي حيدنا التلوث. الوغ زدنا داك تنسميوه لو بريفيكس دي او، هذا تيتسمى دي مع او اكسون، تيتسمى لو بريفيكس. تنزيدوه للكلمه اما باش نديرو لو كونترير او لا باش نديرو بان لاكسيون سو في اون دوزيام فوا. داكو بحال فير، ريفير. Je fais mon devoir, je refais mon devoir. تنعاود ندير mon devoir. وكاين المهم راك تزيد ديك دي او اكسو باش نديرو لا كونترير. دونك هنا تنزدنا واحد البريفيكس. الوغ لا بوليسيون بطبيعه الحال عرفتوها، دي بوليسيون العكس ديال لا بوليسيون. فون désigne la végétation naturelle. دونك فاش نسمعوا لا فون، الوغ العكس راه تلفو هنا. La faune désigne la vie animale vivant dans une zone ou une région. عاد لا فلور راه قلبوهم هنايا. دونك هنايا هادي 3 تتعني 4 و4 تتعني 3. داكوغ، دونك لا فلور هي كي désigne la végétation naturelle. La faune désigne la vie animale vivant dans une zone ou une région. D'accord. Alors, les questions du texte. De quel type est ce texte? هذا ديما تيتعطى هذا السؤال بعد ما تعطيكم حتى quel est le titre du texte que représente les forêts. alors بطبيعه الحال فاش نجاوبوا الاسئله تمشيو تنقراو لو تكست. relève 3 rôles que joue la forêt dans notre vie. bien sûr انطلاقا من لو تكست. pourquoi les forêts sont-elles considérées comme des usines de dépollution? Que peut faire petit et grand pour la forêt? دونك هادشي كله كاين عندنا في لو تكست. دونك خصكم تجاوبوا باش تعلموا، بقى تجاوبوا على لي كيستيون ديال لو تكست بطبيعه الحال، لان هادشي تيعطيو لكم في الامتحان ديال السادس، وبطبيعه الحال انطلاقا من السادس غادي يكون هادشي ديما عندكم، لان دابا نتوما طالعين الخامس السادس الكوليج اكسيتيرا. دونك ضروري تتقرا لو تكست، يعطوك دي كيستيون ديال لو تكست. alors on va passer au grammaire. Lis ce texte puis complète les phrases.
Alors, la forêt est un milieu naturel où vivent plusieurs espèces animales et végétales. Les espèces animales font partie de la faune et les espèces végétales de la flore. Selon les continents, les pays ou les régions où l'on vit, on ne trouve pas les mêmes espèces, que ce soit des animaux ou des végétaux. D'accord? Alors, donc on va compléter la phrase. Ce texte contient phrases. Elles sont écrites sur ligne. Donc, relève dans le texte. De noms féminins au singulier. Donc, on va juge kalimat de noms féminins singulier. De noms masculins au pluriel. Donc, féminin, je vous l'ai le texte. De noms féminins, lequel singulier. On a deux noms masculins, le pluriel. D'accord? Donc, on va passer à des questions. D'autres questions. Alors, indique s'il s'agit d'une phrase déclarative, d'une phrase interrogative, d'une phrase exclamative ou d'une phrase impérative. طبعا الحال شفتوا هاد لي تيب دو فراز كل وحده عندها لا كاركتيرستيك ديالها اللي تبين لكم هاد لي فراز هادو. Alors, à l'avenir, sois plus poli. Donc, حنا غنكتب le type ديال هاد لا phrase واش déclarative, interrogative, exclamative ou impérative. La même chose à B, la phrase B. Pensez-vous nous accompagner? Pensez-vous nous accompagner? Donc, تاعنا نكتب Elle ramasse les déchets jetés dans la nature. Comme je suis heureuse de t'accompagner. Donc, dans chaque pointillé, on va écrire le type de chaque phrase. Alors, la quatrième question. Complète chaque nom par un déterminant. Donc, on a vu, bien sûr, vous avez vu les déterminants. Alors, il y a les déterminants définis, les articles définis et les articles indéfinis. Donc, on a je vais alors, on a jardinier. Donc, à partir du nom, je vais trouver le déterminant, bien sûr, que je vais écrire ici. Donc, je regarde d'abord le nom pour savoir si ce nom-là, il est féminin, là masculin, pluriel ou singulier. Donc, ça نشوف le nom aussi بيليا اش من déterminant غادي نكتب. هنا عندنا deux herbes. Donc, غندير واحد le déterminant هنا. Arbre, sentier, maison, randonnée. D'accord? Alors, la cinquième question. Souligne le complément COD. C'est le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect de chaque phrase. Donc, je fais la phrase A ou la phrase B. Donc, on va voir le type de complément que se trouve dans la phrase A et dans la phrase B. Alors, donc, on va le complément d'astro. D'accord? Donc, les jeunes respectent la forêt. Tu prends soin de ton arbre. Alors, on va passer aux conjugaisons. Indique si la phrase est au passé composé, bien sûr, au passé composé, au présent ou au futur. Donc, je lis la phrase et je écris. La phrase elle est au passé composé, au présent ou au futur. Alors, il y a des années, les forêts étaient plus nombreuses. Donc, je vais écrire le temps où cette phrase-là, elle est faite. Est-ce que dans le passé, ou bien le présent, ou bien le futur. Il ira en promenade dimanche prochain. En ce moment, le lever du soleil est splendide dans la forêt. Et bien sûr, on a vu, et bien sûr aussi, je dis bien pour moi, pour les élèves que j'ai étudiés. Alors il y a des indicateurs du temps qui nous montrent à quel temps les verbes sont conjugués dans la phrase. Et parfois, il y a les indicateurs. Parfois, je vois seulement le temps auquel il est conjugué le verbe et je sais bien est-ce que c'est dans le passé, ou bien dans le futur, ou bien dans le présent. D'accord? Alors, la deuxième question. Désigne pour chaque verbe son groupe. Et bien sûr,
je vais alors normalement la question ça نحطها بالطريقه ولا تنحطوا تنقول classe les verbes selon leur groupe تدير واحد لو طابلو تيبان لك premier deuxième troisième groupe وانت تجيب دوك لي verbes تكتبهم كل verbe تكتبهم في لا كولون اللي مناسبه ليه مي هنا غادي تكتب seulement le type de le groupe auquel appartient ce verbe là. Donc on a conduire, vous écrivez ce que premier, deuxième ou bien troisième. Peindre, la même chose. Saisir, premier, deuxième ou troisième groupe. Finir, la même chose. Protéger, la même chose. Donc, je vais écrire le type, le nombre de groupes auquel appartient les verbes. D'accord? Chaque verbe. Alors, la troisième question. Complète avec être ou avoir au présent de l'indicatif. Donc, avoir être le présent. Nous, le verbe avoir, le temps de nettoyer cette plage. Donc, ça faut le verbe avoir, nous. Selima et Sarah, on va conjuguer le verbe être, bien sûr, selon le sujet, au présent. De grandes sportives. La ville, le verbe être, bien sûr, au présent, proche de la forêt. La ville, proche de la forêt. Donc, ça faut le verbe être, bien sûr, le verbe avoir, le verbe être au présent de l'indicatif. La quatrième question, conjugue au présent de l'indicatif. Vous, le verbe marcher rapidement sur les pistes étroites. Donc, vous conjuguez le verbe marcher, bien sûr, au présent de l'indicatif. Alors, je vais les vidéos اللي درت لكم ديال الكونجيغيزون راه درتهاش. Pour la sortie, nous, verbe préparer un panier pour le pique-nique. Donc, غادي نصرفوا le verbe préparer de l'indicatif. Alors, bien sûr, غادي تشوفوا هاد لي فيرب هادو اكيد الجروب لا بارتيان وشفنا التصريف راه تشوفوا كيفاش صرفنا لي فيرب. ترجعوا لدوك لي فيديو غادي تلقاو les verbes, bien sûr, le présent, les types de verbes. À l'aube, il, le verbe quitter la maison. D'accord? Donc, on conjugue le verbe quitter. La cinquième question, conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'impératif. Maintenant, à l'impératif. Alors, on a le verbe obéir à ton guide car il connaît bien la région. Le verbe fermer la porte derrière vous. Réciter. Alors, le verbe réciter, l'impératif, moi, la poésie. Réciter, moi, la poésie. Donc, ça forme l'impératif. Et bien sûr, la dernière page. Donc, alors, on va continuer le conjugaison. Alors, sixième question. Mets les verbes de ce texte au futur simple. Bien sûr, vous conjuguez les verbes au futur. Donc, on avait aussi le futur. Alors, la semaine prochaine, vous, le verbe aller, vous le conjuguez au futur simple. À la montagne, vous, le verbe ramasser, bien sûr, vous l'écrivez ici. Au futur. Les fruits de pain que vous, le verbe trouver au sol. Votre père lit, le verbe apporter, bien sûr, vous le conjuguez au futur simple. À la maison et à la maison. Je l'ai, le verbe décorer, bien sûr, le futur simple. Donc, ces verbes-là qui sont entre parenthèses, vous les conjuguez au futur simple et bien sûr, selon le sujet. D'accord? On va passer au orthographe. Classe les mots en deux listes. Donc, on a cerise, cave, rinci, citron, cartable, face, caravane, place, cours. Donc, je prends ces noms-là, alors ces mots-là, où j'entends le verbe, où j'entends S, S, je l'écris ici. Où j'entends la lettre K, je l'écris, le son plutôt, le son C, je l'écris là, et le son K, je l'écris là. Donc, à partir de ces mots-là. Donc, vous les classez selon le son. Donc, si j'entends le son C, je l'écris ici. Si j'entends le son K, je l'écris dans cette colonne-là. La deuxième question, complète les phrases avec ou avec accent. Donc, on a ou sans accent et ou avec accent. Bien sûr, chacun a un accent et un sens. Donc, ils ont des sens, bien sûr, différents. Alors, où te caches là, où te caches-tu, où te caches-tu. Donc, je vais choisir un parmi ces deux-là. Préfères-tu la randonnée ou l'escalade? Par où je dois passer pour arriver chez toi? Par où je dois passer pour arriver chez toi? Donc, j'ai écrit ou l'un des deux. D'accord?
bien sûr, selon leur sens. Complète les mots avec C ou C avec une CD. Alors, un glaçon, une balance, félicité, des ciseaux, la police, il reçoit, un garçon, un caleçon, je trace. Bien sûr, à vous de choisir quel cycle où vous avez écrit, que vous avez écrire, bien sûr, dans ces points-ci là. D'accord? Soit ce C-là ou bien ce C-là. Bien sûr, on sait bien quand on va écrire cette C et quand on va écrire cette C avec la CD. D'accord? La quatrième question, complète avec A ou avec A accent, A ou A. Donc, on va écrire soit A avec accent, soit E dans ces points-là, bien sûr, selon bien sûr. Alors, donc, tu pars bientôt à l'école. La robe qu'elle porte est rouge et noire. Donc, il faut voir si c'est, est-ce que ce est là ou bien les deux. Elle a envie de prendre son goûter car elle est très faim. المهم قلت لكم غير نتوما تعرفوا تختاروا شنو تكتبوا ما نورمالمون ما خصنيش نقراهم لكم كاع باش نتوما خصكم تعرفوا شنو تختاروا d'accord et pour la production de l'écrit produit un texte bien sûr تكون دي 4 lignes هكا ولا 5 lignes alors produit un texte qui explique pourquoi c'est important de protéger la forêt علاش خصنا نحميو لا فوري داكوغ دونك كتبوا بطبيعه الحال حسب داكشي اللي تصرفوا اون بليس دو سا ترجعوا غير لو تيكست راه غادي تلقاو فيه دونك داكوغ الوغ بون شونس يلاه نتمنى حاولوا تخدموا هذا التمرين هاد لي فالياسيون غادي نعطيكم لا ريبونس ديالها بطبيعه الحال واحد يومين وغادي نجبد لكم عاوتاني تقويم تشخيصي ديال الرياضيات تا هو نعطيكم التمارين وغندير فيه النيس داك ديال توحيد المقامات فيه عمليه الجمع وعمليات الطرح بطبيعة الحال ونوضح حتى عملية القسمة والضرب ديال الأعداد الكسرية. يلا بون شونس، يلا حاولوا تخدموا وشكرا.